ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 17 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹੌਲਨਾਕ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਹੈ। लेकिन ये भी अज दे समय का एक दुखांत है कि जदों तक इस पद्धर का हौलनाक नज़ारा, इस पद्धर की दर्दनाक तस्वीरां साडी अखां दे सामने नहीं आउंदियां, उदों तक साडियां जमीरां जिहड़ियां ने ओह हिलदियां भी नहीं। सरकारां ने हले तक इस दे उत्ते सही मायने दे विच आवाज़ नहीं चुकी। ये जो होया इस घटना दे वास्ते जिम्मेवार कौन ने? ਅੱਜ कह सकता है कोई उत्थे बैठ के कि इसकी जिम्मेवारी सिर्फ मौके के उत्ते जो प्रशासन है जो साहब नहीं सकिया सारी स्थिति नूं सिर्फ होती है। पर गल सिर्फ इन्नी नहीं, इहो जिहियां तस्वीरां असीं गोधरा दे दंगियां दे विच भी देखियां सी, इहो जिहियां तस्वीरां 84 दे दंगियां दे विच भी सामने आईयां सी, इहो जिहियां तस्वीरां 47 वेले भी आईयां सी। इहो तस्वीरां ने जो हर दंगे दे विच सामने आउंदियां ने। हर दंगा, हर जुल्म, हर जंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ औरत ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਜੋ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਦੰਗਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਗਈ ਮਾਹੌਲ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤਕਣ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ भाजपा की मशीनरी काम कर रही है। अज खुद बीजेपी ने एक MLA ने कहा कि जे दंगा हले तक कंट्रोल च नहीं आया तो ये पिछे खुद वीरेन की जिम्मेवारी जी है वो बनती है। खुद बीजेपी का MLA अज बयान दिंदा छपिया अज अखबारों के विच। सो ये जो माहौल लगातार कई महीनों तो जारी है, इनू जारी रहन दिता गया है, इनू जारी किया गया है। इनू एक मशीनरी है, दंगाकारियों की एक मशीनरी जी इसनू चला रही है बकायदा। सानू इस गल नू समझना पएगा कि ये जो दंगा फैलाने वाली मानसिकता पूरे देश के विच जड़ियां मॉब लिंचिंगां होईयां सी, ये भी एक उस किस्म की बिल्कुल मॉब लिंचिंग जिहड़ी है जिस दे विच एक औरत के शरीर नूं ओहदा निशाना बनाया गया। सो इस माहौल नूं हुण साडे देश नूं कहंदे हुंदे सी हिटलर ने गैस चैंबर बना दित्ते सी। सो इन्हां ने गैस चैंबर नहीं बनाए किते वखरे तौर ते, इन्हां ने पूरे देश नूं गैस चैंबर दे विच बदल के रख दित्ता है। अज सोचो की हालत होएगी उहनां कुकी औरतां दी जिन्हां नूं इदां लग रहा होना कि किसी भी घड़ी इस वीडियो वाला कारा उन्हां दे नाल भी हो सकता है। सो लोड़ इस गल दी है कि अज पूरा देश, अज पूरी दुनिया इस गल दे उत्ते जागृत होवे कि किसी एक इलाके दे विच कुछ लोकां नूं इस किस्म नाल निशाना बनाया जा रहा है, मारिया जा रहा है, रेप हो रहे ने। ते जदों गल आई जिम्मेवारियां दी ते गल जिम्मेवारियां दी इत्थे तक चली गई कि हुण तक प्रधानमंत्री ने जिवें अमन ने कहा हले तक इस दे उत्ते मूंह नहीं खोलिया। ते हुण कुछ लोगों ने आपां ने देखिया कि एक 15 सेकंड की वीडियो उन्हें जारी की है, लेकिन ध्यान नाल सुनियो उस वीडियो नूं। उस वीडियो दे विच भी उन्हें उस पूरे प्रकरण दे उत्ते कोई गल नहीं की। हले भी उसने मणिपुर दे विच चल रहे दंगे दे उत्ते ओहदी जिम्मेवारी बारे कोई गल नहीं की। उन्हें सिर्फ ते सिर्फ वो जो वीडियो सामने आई है उहदे विच जो दो औरतां ने सिर्फ ते सिर्फ उन्हां दी गल उसने की है। इत्थों तक के ओहदे बाप नूं कतल किया गया भीड़ वालों, उस लड़की दे उसके भरा नूं मारिया गया भीड़ वालों,
ਇਸ ਦਾ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਡਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੋਲੇ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲੀ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ 'ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ 84 ਹੋਵੇ, 2002 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਵਰਕਰ, ਗੋਲਵਰਕਰ ਵਰਗੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੰਫਾਲ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਭਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਸਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਐਮਐਲਏ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकारा तो ना झाक करो, सरकारे तेरे कम निकम्मे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿਕਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, 3 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, 4 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਈਏ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਥੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਥੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦਾ ਲਾਇਰਸ ਕੰਡੈਮ ਦਾ ਮਣੀਪੁਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਮਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਇੰਗ ਐਜ਼ ਐਨ ਹਿਊਮਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਵੂਮਨ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। men wants to hold a woman like that। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਨੋ ਆਵਰ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 2012 'ਚ, 2013 'ਚ ਜਸਟਿਸ JS ਵਰਮਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੋਕਸੋ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਔਰ ਰੇਪ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ੀਪਣਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਭੀੜ ਹਜੂਮ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੀ ਭੀੜ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਸਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੂਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਹੋਏ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਹਿਸ਼ੀਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਠੋਕ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਿਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਐਟ ਲੀਸਟ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਖੜਾ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ 376 ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ, ਇਹਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡੈਟਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ 10 ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡੈਟਰੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ मैं हिंदी जो बोलूँ? ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? हाँ, देखो प्रॉब्लम ये है कि एक तो रेप है, गलत तो गलत है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये एक आदमी ने नहीं किया, पूरा सिस्टम है उसके पीछे।
एक को अगर आप सज़ा दे भी देते हो तो क्या ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी है? जो इस ग्रुप को लेके चल रहे, इतनी सारी पब्लिक, इतनी भीड़ लेके चल रही है, क्या वो अपने मन से कर रहा है? इसके पीछे कौन है? सज़ा सबको मिलनी चाहिए ना। आप ये कह दो, बात ये आती है जिस देश का पीएम अपने मुंह से कहता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समथिंग, ये सबने सुना हुआ, उसमें आप क्या उम्मीद कर सकते हो? सज़ा के नाम पे कुछ नहीं, खाना पड़ती है, इन्हें कुछ नहीं करना, ये देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं सब, ये 2024 की तैयारी और कुछ नहीं है। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਭੀੜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 900 ਲੋਕ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਅਗਰ 50 ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਵਲੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਡੈਟਰੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਮਗਰ ਜੋ ਸਾਈਕੀ ਬਿਠਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਨੀਚੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਚੋਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰਹੇਗੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਮਗਰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਲਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਉਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦੰਗੇ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਗੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਦੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਹਾਂ, ਔਰਤ ਦਾ ਬਾਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਰਫ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨੋਰਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਰੇਪ ਅਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ 12 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਲੜਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਮਰੀਜ਼ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਪਨਸ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਰਮਰੀਜ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ? ਉਹ 75 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਔਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 75 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ
ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 77 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਹੈਗੀ ਗੋਦਰਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਵਾਲਾ, ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸਬਿਟੀਰੀਅਨ ਚਰਚ, ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਪਾਕਟ 'ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ 150-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਠੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 53% ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ ਦਾ ST ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 35% ਆ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਤਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਔਰ ਵੱਧਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਅਗਜ਼ਨੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ 160 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, 250-300 ਬੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ 60000 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਵੈਲੀ 'ਚ ਥੱਲੇ ਮੈਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕੀ, ਨਾਗਾ, ਮੀਜ਼ੋ, ਜ਼ੋਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਜ਼ੋ ਨੇ ਜ਼ੋਮੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਸ ਹੈਗੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਤੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਫਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਟ੍ਰੈਂਚੇਜ ਪੁੱਟ ਲਏ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਆ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਤੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਈ ਇੰਡੀਆ, ਕਰਾਈ ਫਾਰ ਅਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਛੁਪਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਿਪਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਣੀਪੁਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਮੁਦਾਇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ BJP ਹਿੰਦੂਤਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅੱਧ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ, ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅੱਜ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 77 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਫਿਰ ਜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ DGP ਦੀ ਫੀਤੀ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਣੀਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਨਿਗਲਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਤੇਈ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਗਾ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾਗਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸੀ ਟਰਾਈਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਈਬ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਟ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਥਨੀਕਲੀ ਤਿੱਬਤੋ ਬਰਮੀਜ਼ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਆ ਰੇਸ ਆ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਤੇ ਬਰਮੀਜ਼ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੇਸ ਮਿਕਸਡ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਫੱਟ ਦੇਣੀ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਈਨਾ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖੜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਭਾਂਬੜ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੂਦ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬਰੂਦ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਾਂਬੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਮੂਨਾ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆ ਮਣੀਪੁਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ 35 ਲੱਖ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 142 ਕਰੋੜ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਭੜ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਬਰੂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। 77 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 77 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੂਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜੇ ਇਖਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ,
ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਰਾਜਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਸਲੂਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਪਾਰ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਰਿਪੋਰਟਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ